वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, साहिब दी रहमत दे नाल ये जो लड़ीवार पावन गुरबाणी जपजी साहिब दी विचार आपां आरंभ कीती है। 19 पौड़ियां दी विचार गुरु किरपा नाल आपां कर चुके हाँ। अज सतगुरु जी 20 नंबर पौड़ी विच सानू उसे लड़ी नाल दोबारा जोड़ते ने जिहड़ी गल पिछे असी कर चुके हैं। साहब कहंदे ने भी इत्थे वो मनुख भी आउंदे ने जिहड़े अपने जीवन अंदर धर्म दा कर्म करते ने। असंख जप असंख भाओ एक उस पौड़ी विच ने जिहड़े भले कर्मां दे विच अपना जीवन बतीत कर रहे ने। ते नाल अगली पौड़ी वो सी जिहदे विच सतगुरु जी ने कहा भी असंखां ऐसे ने जिहड़े मूर्खां दी गिणती विच आउंदे ने, चोरां ठग्गां कूड़ियार निंदक भाव कुछ ऐसे ने जो कुकर्मां दे विच जीवन जींदे ने ते कुछ ऐसे ने जिहड़े भले कर्मां दे विच अपना सारा जीवन जी रहे ने। उन्हां तो बाद सतगुरु ने कहा भी असंख नाम ते असंख थाम ते असंखां ही ऐसे लो ने जिहड़े अगम अगम ने भी जो कुछ मेरे सन्मुख है जिन्ना मैनू समझ लगी मैं बयान कर दिता, पर कुछ ऐसा भी है जिहड़ा साडी समझ तो भी सतगुरु कहंदे बाहर है, क्योंकि वो वड्डा है बेअंत है, उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। अज साहब कहंदे भी जे पिछे पौड़ियां आ चुकियां ने भी कुछ पुन्नी ने कुछ पापी ने, ते इहदा मतलब ये नहीं है कि मनुख सोचे भी ये जो कुछ भी हो रहा है उहदे हुक्म विच हो रहा है ते मैनू इहदा कीते दा कोई फल नहीं मिलना। क्योंकि आ हुक्म दी जदों असी गल करदे हां ते कुछ ऐसे मनुख ने जिहड़े उस परमेश्वर दे हुक्म नू उस मालक दे हुक्म नू गलत तरीके नाल बयान करदे ने, गलत तरीके नाल उहदी व्याख्या करके जिहड़े पाप करन वाले ने पुण्य करन वाले ने उन्हां नू एक समान कर दिंदे ने। हुण इत्थे साहब जी जिहड़ी इस पौड़ी विच गल कर रहे ने, इस पौड़ी नू समझण दे लई सानू पिछों पहलां पौड़ी पढ़नी पवेगी। साहब जिहड़ियां अखीरलियां 4 पंक्तियां दे विच गल करदे ने कि पुन्नी पापी आखण नाहीं। आखण दा अर्थ इत्थे कहना नहीं है, इत्थे जिहड़ा आखण दा अर्थ है वो है अखाण, जिन्हों असी मुहावरा कह दिंदे हैं, जिन्हों इउं कह लो सतगुरु जी कहंदे कल्लियां आखण अखाउण कहण कहाउण दीयां गल्लां नहीं है। ये मता सोचियो भी जिहड़े धर्म अस्थान ने जां धर्म ते उन्हां दे जिहड़े ग्रंथ मिलदे ने, जे वो कुछ पुण्य पाप की गल करते हैं तो ये केवल कहण कहाउण दीयां गल्लां नहीं है। जे ये पुण्य पाप की पिछे गल आ चुकी है भी असंखां लोग ने पुण्य वाले पासे चलते हैं, असंखां लोग ने पाप कर्म वाले पासे चलते हैं, तो ये केवल ये नहीं है भी ये कहण कहाउण दीयां गल्लां ने। ये जिहड़े जिहड़े कर्म मनुख अपने जीवन विच कर जांदा है, पुन्नी पापी आखण नाहीं, कर कर करना, जो इत्थे कर करके असी कमाया है साडा कीता होया, लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो। जे हुक्म दी गल है कली, इत्थे सतगुर ने जदों हुक्म दी गल कीती है, हुक्म दे विच की है नानक हे नानक हुक्मी, उस मालक दे हुक्म दे अंदर
ਆਵੋ ਜਾਹੋ, ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ, ਘੱਲੇ ਆਮਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੈ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਮਤਾ ਸੋਚੀ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਾਹਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੇਤ ਸ਼ਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਨੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਵਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੀ ਵਾਹੀ ਇਹਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੀਜੇ, ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵੱਖਰ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਵਸਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚੱਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾਰੇ ਮਨ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਸੋਚੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ,
ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਜ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਵੇਂ ਤੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ ਖਾਧੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰ ਜਾਏ। ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਮ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭੈੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਾਲਖ ਹੈ, ਦਾਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਗ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹਾ ਲਵੇਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੈੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਟੁਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਟੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਟਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਮੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਲ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਮੈਲ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੇਂਗਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ ਮਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਕਾਲਖ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ 100 ਧੋਵਣ ਪਾ। ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ,
पर वो मनूर लोहा, वो भैड़ा लोहा, वो भैड़ा जीव, वो पवित्र किवें होवेगा? क्योंकि पिछे गुरबाणी विच शब्द आ चुक्या कि जिहड़ा परमेश्वर है, परमेश्वर उहदे घर दे विच कोई तुहाडी चाल, कोई तुहाडी अंदर दी चलाकी नहीं चलनी। ये मन चंचला चतुराई किने ना पाया। चतुराई दे नाल किसे नूं नहीं मिलिया, क्योंकि परमेश्वर कीते कर्मां दा हिसाब करदे। पिछे आपां अर्ज कीती सी ये पौड़ी भी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखण हार। पाप पुन दी विचार होवेगी तेरे दी, पर वो पाप पुन दे विच तेरी नबेड़ा कित्थे होना है? जे ते पुन्नी है, रब तैनूं अपने नाल जगह देवेगा, अपने घर दे विच अस्थान मिलेगा। आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखण हार। खरे खजाने पाइए, खजाना भाव परमेश्वर दे दर ते कबूल हो गए। कबूल कौन होए? जिहड़े खरे ने, जिहड़े असंख जप वाली लैन विच ने, जिहड़े पुन्नी कर्मां दी लैन विच ने। खरे खजाने पाइए, खोटे सट्टियां बाहर वार। रब दी दरगाह साच ना लागै मैल। सच नूं मैल नहीं लगदी ते सच मैल परवान भी नहीं करता। खोटे सट्टियां बाहर वार, खोटे सच्ची दरगाह सट्टियां किस अग्गे करह पुकार। खोटियां नूं सच्ची दरगाह विचों जदों बाहर सुट्टिया जाना है ते ओह किहदे अग्गे पुकार करन कि रब दी दरगाह विच मिल सकण। हुण उत्थे जे असीं अपने अपनाए हुए कर्म करिए भी इशनान कर लीए तीर्थ दा, साध भणे अणनातियां, गुरु साहब ते विचार दे रहे ने। चोर से चोरा चोर। गुरु साहब ये विचार नहीं दे रहे भी पानी दे नाल तू कुछ हो जाएगा तेरा। सतगुरु जी कह रहे ने भी हुण वो खोटे जिहड़े रब दी दरगाह विचों बाहर आ गए ने। जे किसी दा सवाल होए, आप जी आप शब्द पढ़ सकते हो। शब्द तुहाडे नाल साझे करी जा रहे हैं, क्योंकि जिहड़ी गुरबाणी दी गल है, गुरबाणी सानू उत्तम ज्ञान दिंदी है भी जे तू जीवन विच आ कर्म करेगा तो तैनू फल भोगना पवेगा। ये मता सोची भी जिहड़े असीं अपने तौर ते कर्म बना बैठे हैं तो उन्होंने धर्म का नां दे दिता है, उहदे नाल असीं बख्शे जावांगे। तो जे इवें ही होवे, मनुख वेख लो साल साल 2-2 साल सारी उम्र भैड़े कर्म करे ते आके आखे भी मैं इत्थे इशनान कर लेना तो मैं तो पवित्र हो जाना। फिर बंदा सोचेगा कि जे ये भैड़े कर्म करके इन्ने सुख अपने जीवन में, क्योंकि बंदा इन्हों सुख गिणदा है, इन्हें इन्नी ऐश की, इन्ना कुछ किया तो मम्मी यही कुछ करी जाना भी मम्मी इशनान कर लवांगा, थोड़े पैसे लगने ने, किराया खर्चांगा, उत्थे जावांगा, कपड़े उतारने, चुब्बी मारनी। ये तो कोई औखा काम नहीं है। तुसी आप जरा गौर नाल जे सोचो, ये कोई औखा काम नहीं है। सरोवर इशनान करना औखा नहीं है। की करांगे उहदे वास्ते? थोड़े पैसे लगणगे। हरमंदर साहब आ गए, चुब्बी लाई ते की उहदे नाल असीं पवित्र हो जाएंगे? पवित्र होने दे लई सानू गुरबाणी दे लड़ लाया है। गुरबाणी दे लड़ लाया। गुरबाणी, सतगुरु कहंदे गुरबाणी तो बिना पवित्र नहीं हो सकेगा। हुण वो खोटे की कारण वो गुरु साहब कहंदे सतगुर पिछे भज पवें इहा करनी सार। वो गुरु पिछे भज पैणे सब तो उत्तम करनी है। सतगुर खोटियों खरे करे शब्द सवारनहार। शब्द दे नाल सवारिया जांदा है। कोई जादू मंत्र टूणा माणा उत्थे कोई काम नहीं आउंदा। जदों खरा हो गया तो रब दी दरगाह जगह मिल जानी है। हुण इत्थे गुरु साहब शुरुआत कर रहे हैं, भरिए हथ पैर तन देह। हथ पैर तन भाव शरीर, देह का मतलब भी शरीर है। कुछ ये अर्थ करते हैं, क्योंकि देह
ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਂਕੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ, ਤੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸੁਖੇ, ਖੇ ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਿਆਂ ਮਿੱਟੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਮੂਤ ਨਾਲ ਪਲੀਤਿਆ ਜਾਏ, ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਸਰਫ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਲਓਗੇ। ਕੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਲੱਗਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਗੁੱਝੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਬਣ ਆਦਿਕ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੱਤ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਭਰੀਐ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਤ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੈ ਰੰਗ, ਉਹ ਧੁਪੇਗੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਾਹਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ? ਗੁਰ ਤੀਰਥ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਜਾਤ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ? ਗੁਰ ਵਾਕ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਚਾਨਣ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ ਐਸਾ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਵਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰਵਾਕ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਚਾਨਣ, ਨਿਤ ਸਾਚ ਤੀਰਥ ਮਜਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਥ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ। ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਹੇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।